हेलो स्टूडेंट, जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ क्लास द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करिया। प्रश्न उत्तर आलोचना करने पूर्व मुझे छोटिया नीतिवाणी कहवाक चाहे। आज नीतिवाणी, गछ निज खरारे रही अन्य मानक छाई देवा सहित फूल फल प्रदान करिथाए। सेहीपरि भल लोक माने समस्त कष्ट सही अन्य मानकर कल्याण करिथांती। सेमाने जहाँ अर्जन करती ताहा अन्य मानक देइथांती। तो आज प्रश्न उत्तर आमे आरंभ करदबा। ए विषय देखंतु, आसाम शिक्षण अभिवृद्धि करबा। 1 नंबर, एठारे दुई प्रकार मंजी रही। सेमानक उद्भिद मूल एवं पत्रर शिरा विन्यास मध्य कौन पार्थक्य देखुछ? तार दुईटी मंजी देइछि, ता ना कौन? गोटे होछि गहम मंजी एवं अन्यटी राजमा मंजी। एबे आमे दुईटी मंजी मध्य पार्थक्य देखिबा। तो एटी कोन देले ना तार वैशिष्ट्य, एटा गहम मंजी, राजमा मंजी। तो मूल संस्थान, गहम मंजी होछि गुच्छ मूल, राजमा मंजी होछि प्रधान मूल। मूलर वैशिष्ट्य, गहम मंजीर मूलर वैशिष्ट्य कौन ना घन और यार चारिपटे पतला चेरर उपस्थिति। राजमा मंजीर मध्य भागे गोटे प्रधान एवं एठारु शाखा मूल सृष्टि। यार शिरा विन्यास कौन? गहम मंजीर सामंतराल, राजमा मंजीर होछि जालक। शिरा विन्यासर वैशिष्ट्य कौन? गहम मंजीर कहला शिरा गुड़िकर पत्रर लंब दिगरे समांतराल भाव रही थांती एवं राजमा मंजीरे मध्य भागरे थिबा मुख्य शिरार दुई पटे जाल भली शाखा शिरा गुड़िक रही थांती। एठी तार चित्र दे देइछि। एटा होछि गहम मंजीर चित्र, एटा होछि राजमा मंजीर चित्र। ता गछर चित्र देइछि। देखंतु 2 नंबर, किछि प्राणी मानक नाम निम्न रे दिया जाइछि। सेमानकु सेमानकर वासस्थान आधार रे वर्गीकरण कर। क चिन्हित अंचल जलचर प्राणी एवं ख चिन्हित अंचल स्थलचर प्राणी मानक नाम लेख। ग भाग रे उभयचर प्राणी मानकर नाम लेख। देला घोड़ा, डॉल्फिन, बेंग, मेंढा, कुंभीर, गुंडुचि मूषा, तिमी, जिया, कइंछ, पारा। क ख दे देइछि। तो करे कौन कहछि लिखिया पाई? जलचर प्राणी। ताले भितर जलचर प्राणी किए? डॉल्फिन एवं तिमी होउछन्ती हमर जलचर प्राणी। खरे कहला स्थलचर प्राणी। तो एई मानक मध्यरु स्थलचर प्राणी किए? घोड़ा, मेंढा, गुंडुचि मूषा, जिया, पारा एवं उभयचर प्राणी आमे गरे लेखिबा। तो उभयचर प्राणी किए? बेंग, कुंभीर, कइंछ। एबे आमे 3 नंबर कहला, मनुर माँ एक बगीचा करिछन्ती। दिने से माटीरू मूला खोलुथिले। से मुनु को कहिथिले जे मूला एक प्रकारर मूल। गोटे मूला को लक्ष्य कर एवं एहा केउ प्रकार मूल ताहा लेख। मूला गछर पत्र रे तुमे केउ प्रकारर शिरा विन्यास देखिला लेख। ताहले 3 नंबर उत्तर देखिबा। मूलारे थिबा मूल प्रधान मूल अटे। ए प्रकार मूल मोटा होई माटीर गभीरतम भाग को जाइथाए। साधारणतः लंबा और कोन आकृतिर होइथाए। एहा उद्भिदर खाद्य संरक्षण करिबारे सहायक होइथाए। एहार पत्र रे जालक शिरा विन्यास देखिबाकू मिलिथाए। एबे आमे 4 नंबर, समतल अंचल रे मिलुथिबा गोटे छेली और एक पर्वत अंचल रे रहउथिबा छेलीर चित्र देख। सेमानक मध्य समानता एवं पार्थक्य दर्शाओ। एही पार्थक्यर कारण कौन? देख, एटा हेउची पर्वत अंचल रे थिबा छेली, ये होची समतल अंचल रे थिबा छेली। एई दुईटांग मध्य समानता एवं पार्थक्य आमे देखिबा। चलନ୍ତୁ 4 नंबर उत्तर कौन? प्रथमे आमे समानता देखिया। उभय अंचल रे देखा जाउथिबा छेली एका परिवारर अंतर्भूत अटंती। उभय खाद्य ग्रहण दृष्टिरु तृणभोजी अटंती। सेमाने डाल, पत्र और मूल खाई थांती एवं एहरा आमे एबे पार्थक्य दर्शाइबा। समतल अंचल छेली उष्म जलवायु खाप खुआई चलिबा निमंते शरीर छोट और पतला लोम थाए। पर्वत अंचल छेली पार्वत्य अंचल ठंडा परिवेशर सुरक्षा पाई शरीर रे लंबा और घन लोम थाए। समतल छेली समतल और खोला अंचल सह खाप खुआइबा पाई शरीर गठन पतला होइथाए। पथुरिया उपत्यका सहजरे चढ़ी पारिबा
ପାଇଁ ଶରୀର ପୃଥୁଳ ଓ ମାଂସପେଶୀ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ସମତଳ ତୃଣଭୂମି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଖୁରା ସୁଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପଥୁରିଆ ପୃଷ୍ଠ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଖୁରା ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କର। ଗାଈ, ଅସରପା, ପାରା, ବାଦୁଡ଼ି, କଇଁଛ, ତିମି, ମାଛ, ଝିଣ୍ଟିକା, ଝିଟିପିଟି। ତାହେଲେ ଜୀବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆମେ। ତାର କଣ ହେଲା ନା ଜୀବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଜୀବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଉଡ଼ି ପାରୁ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ଏ ଭିତରୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଉଡ଼ିପାରେ? ଅସରପା, ପାରା ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ବାଦୁଡ଼ି, ଝିଣ୍ଟିକା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। କୋଉ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି? ଗାଈ, କଇଁଛ, ତିମି, ମାଛ, ଝିଟିପିଟି ଏମାନେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ପରିବେଶକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ? ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର କିପରି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟର ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତାହେଲେ କଣ କଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ? ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ପାଉଅଛି, ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ବା କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜାଳେଣୀ କାଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୌର ରନ୍ଧକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। କ ଓ ଖ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଲା, ଏଇଥିରେ ପତ୍ର ଅଛି କି? ଏହାର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଅଛି କି? ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖା ଉତ୍ତର କହିଲା। ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ। 2 ବୀଜପତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଲା ମଟର, ତେନ୍ତୁଳି, ଆମ୍ବ, ମନ୍ଦାର, ସୋରିଷ ଇତ୍ୟାଦି। ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ। 1 ବୀଜପତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଧାନ, ମକା, ଗହମ, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର କରିବା। 8 ନମ୍ବର। ରାଜୁତ ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦାର ହେଉଛି ଏକ ବୁଦା। ସଞ୍ଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର। ମନ୍ଦାର ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଏହାର କାଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ କିପରି ଅଟେ? ଏହାର କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖା ମାଟି ଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି? କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ଅଥବା ନରମ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର କରିବା। ସାରଣୀରେ ଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇଛି। କ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇଛି। ମଞ୍ଜିର ପ୍ରକାର 2 ବୀଜପତ୍ରୀ ଏବଂ 1 ବୀଜପତ୍ରୀ। ମୂଳର ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ବୁଟ, ମୁଗ, ତେନ୍ତୁଳି, ଚିନାବାଦାମ, ଧାନ, ଗହମ, ମକା। ତ କ ଶ୍ରେଣୀ କ ରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କଣ ସମାନତା ରହିଛି? ଶ୍ରେଣୀ ଖ ରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କଣ ସମାନତା ରହିଛି? ଏବେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦେଲା କ ବୁଟ, ମୁଗ, ତେନ୍ତୁଳି, ଚିନାବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି। ଖ ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଶ୍ରେଣୀ କ ର ସମାନତା 2 ବୀଜପତ୍ର ଓ ପତ୍ରର ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ଖ ର ସମାନତା 1 ବୀଜପତ୍ରୀ ଓ ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ବତକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ତୁଳନାରେ ବତକର ପାଦରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ବତକ ଏହି ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ? ତାର ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ବତକ ଏବଂ ପାରା 2ଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କଣ କହିଲା
ନା ବତକର ପାଦ ପରଦାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାରାର ପାଦରେ ଏହି ପରଦା ନଥାଏ। ବତକ ଏକ ଜଳଚର ଜୀବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପାଦ ତାହାକୁ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାର କାତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବତକର ଏହି ପରଦାଯୁକ୍ତ ପାଦ ବତକକୁ କାଦୁଆ ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିବାରେ ଦୃଢ଼ତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ଏହି ପାଦ ବତକକୁ ପାଣିରେ ସଠିକ ଭାବେ ପହଁରିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପାଦରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହାର ପାଦରେ ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ ହାଡ଼ ଓ 40 ଭାଗ ମାଂସ ରହିଥାଏ।